حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے, تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਬਾਈ ਸਰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਰੂਹਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ, ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ. ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਏ ਜਵਾਬ ਏ ਸ਼ਿਕਵਾ, ਸੋਰੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਜਵਾਬ ਏ ਸ਼ਿਕਵਾ, ਹਾਂਜੀ ਜਵਾਬ ਏ ਸ਼ਿਕਵਾ. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਕਵਾ ਬਣਾਇਆ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਵੀ ਬਣਾਓ. ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ. ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਏ ਸ਼ਿਕਵਾ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਰੈਬਿਕ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ, ਹਾਂ ਅਰੈਬਿਕ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੜਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਆ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ. ਸੋ ਐਂਡ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਐਡ ਔਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਆ ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ. ਕਈ ਜਣੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਨ ਗਣ ਮਨ ਲਿਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਆ, ਬਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਨਹੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ ਆ ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ. ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਆ ਜਾਓ. दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, आए हाय पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है. कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नई देते हैं. हाथ बेजोर हैं इल्हाद से दिल खूगर हैं, उम्मती बायसे रुसवाई पैगंबर हैं. बुत शिकन उठ गए बाकी जो रहे बुतगर हैं, बादा आशाम नए बादा नया खुम भी नए, हरम काबा नया बुत भी नए तुम भी नए. वो भी दिन थे कि यही माया रानाई था, नाजिश मौसम गुल लाला सहराई था. जो मुसलमान था अल्लाह का सौदाई था, किस कदर तुम पे गिरां सुबह की बेदारी है. हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है, तबे आज़ाद पे क़ैद रमज़ान भारी है. तुम ही कह दो यही आईन वफादारी है. कौम मज़हब से है मज़हब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्ब बाहम जो नहीं महफ़िल अंजुम भी नहीं. जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फ़न तुम हो, नहीं जिस कौम को परवाए नशेमन तुम हो. बिजलियाँ जिसमें हो आसूदा वो खिरमन तुम हो, बेच खाते हैं जो असलाफ के मदफन तुम हो. सफ़े दहर से बातिल को मिटाया किसने, नौए इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने. मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने. थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फर्दा हो. क्या कहा बहरे मुसलमान है फ़कत वादा हूर, शिकवा बेजा भी करे कोई तो लाजिम है शऊर. दम तकरीर थी मुस्लिम की सदाकत बेबाक, अदल उसका था कवी लौ से मराआत से पाक. शजर फितरत मुस्लिम था हया से नमनाक, था शजात में वो एक हस्ती फ़ौक़ुल इदराक. ਇੱਥੋਂ 'ਚ ਬੜਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਕਾਫੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਵਰਡ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨੌਨ ਮੁਸਲਿਮ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਜੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ. ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. گدازینم کیفیت سربایش، خالی از خویش شدن صورت مینایش. ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا. جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا. ہے تمہیں موت کا ڈر، اس کو خدا کا ڈر تھا.
باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر؟ ہر کوئی مست مئے ذوق تناسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطا بین، وہ خطا پوش و کریم، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ ارے واہ، اچھا مطلب ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਸ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮਸ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਤੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਆ, ਅਸਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਣ ਆ, ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, آگے دیکھتے ہیں۔ کا تھا شریر کئے بھی، یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی، خودکشی شیوا تمہارا وہ غیور و خوددار، تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نثار، تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار، تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستہ بکنار، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی، عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوی اللہ کے لیے آگ ہے تقدیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کون ہے تارک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، عمرہ نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آلود، ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਇਹ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਵਰਡਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜਵਾਬ ਸ਼ਿਕਵਾ ਦੀ ਜੋ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੂੰਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ। It's true that we are known for being dutiful. We only tell this tale of because we have a predicament. Oh God, listen to the complaint of these loyal martyrs. A small complaint from your devotees. ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਵਾ ਦੀ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਸ਼ਿਕਵਾ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਯਾਰ। Shield and devotion is your sword. Intellect is your shield and devotion is your sword. My devotee, what is it? Devotee leading mankind is your responsibility. Other than Allah, fire is your repentance. If you are a Muslim, your foresight is your destiny. Yeah, fire is your repentance. Allah is great. And listen, if you remain devoted to Muhammad, peace be upon him, if you remain this world is but nothing, you are writer of destinies. ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਿਆ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਵੀਰਤਾ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਸਰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਪਰਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਸਿੰਪਲ ਪੋਇਟ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵੱਖਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼, ਜੋ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਰਡਸ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਬੋਲ ਸਕਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਚਨਾ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਅੱਧਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਇਟਰੀਜ਼ ਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀਰਤਾ ਦੀ, ਜਾਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਵੀ ਹੈ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਇਹ ਪੋਇਟਰੀ। ਸੋ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਯਾਰ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰਪੀਸ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਬਟ ਦਾ ਮੇਨ ਫੈਕਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਜੋ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਆ ਉਹ 500-550 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, ਬਟ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ। ਸੋ ਸਹੀ ਹੈ ਗਾਈਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਐਂਡ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੋਏ ਸੁਣ ਕੇ, ਰੂਹ ਵੀ ਖਿੜੀ, ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀਜ਼। ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ